या अली मदद मौला अली मदद આવી ગયા બધા મ્યુટ કર્યા બધાને મારી આજે મીટિંગમાં ખાલી મારું એક જ બતાવી રહ્યું છે મારું એક જ નામ બતાવી રહ્યું છે एक सेकेंड चाली मदद क्या पा मैं भी हूँ लाइन पे जी आप म्यूट कर दे तो प्लीज ओके थैंक यू પણ બધા આવ્યા છે કે નથી આવ્યા એની જાણ શું ખબર પડશે તમે કહો છો એક જ બતાવે છે તો हाँ फरजाना सब आ गए मैं देख रही हूँ प्लीज 12 लोग आए हैं ओके हाँ तो बराबर है सब ठीक है सही है ना मैं सबके म्यूट कर दी તમે રજા આપો તો શરૂઆત કરીએ जी बिस्मिल्लाह આમીન શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર या अली मदद मौला अली मदद मौला के नाम से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है सबसे पहले मौला का लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर मौला ने मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का और हाजरीन तमाम इल्म मिलस के भाई बहन बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हाजरीन तमाम इल्म मिलस के भाई बहन और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहन को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सुखी सलामत और आबाद रखे आमीन मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे आमीन मौला सबको अपने नूर में एक कर दे आमीन उन रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासिल करे आमीन आज आप अपने ईमान के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है हमारे सारे ख्यालात हमारी सारी उम्मीदें हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं ये दुनिया में हमेशा का दुख है हमको भी दिल में दुख है हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं ऐसा हम बोलते हैं अल्लाह कौन है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह मेरा सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आल मुहम्मद अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत आतार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था उसे 70 मर्तबा कत्ल किया गया फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी ए मोमिन और उसके औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना अल्लाह मेरा सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आल मुहम्मद सतगुरु कह रे सतगुरु
સાચો ઈમાનનો ઈમાન સાચો જાણ જે ઈમાન લાવશે પરમાન શું તે દાસ અમારા જાણ રે ભાઈ તે દાસ અમારા જાણ સહી જિંદા કાયમ પાયા શાહપીર પાયા. ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए तेमा ओछो नहीं रे लगा અમે એને માનીયો કશું એનું નામ છે જલન શાહુ આકાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા. એ જી તે રૂપ અમારો જાણજો તે મૌલા મુર્તઝા અલી અવતાર અલી અલ્લાહ એક કરી જાણજો તે માહે શકમયાણજો લગાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા. એ જી ત્યારે અરજ કીધી અલી જનાબમાં તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક ફરમાવ્યા તેનો તે કોણ કરશે એ બાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા. એ જી અલી અલ્લાહ જે કોઈ માનશે તેનો પીરતે નબી મોહમ્મદ અવતાર જે નબીજીની આલમાહેથી ઉપજશે તે પીર
જેથી ઉતરીએ પેલે પાર બીજું એટલું અમે માંગીએ જે વારંવાર હોવે તમારો દીદાર છે તો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એજી અલીને દ્વારે અમે આવ્યા જ્યાં છૂટે સર્વે જીવોના જંજાળ ત્યાં હીણા ખીણા આગે કઈ જીવ ઉગરિયા તેમાં હે અમારો જીવ છે ઉમેદ વાર છે તો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया या अली बिलुत्फिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाज़िर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है गुलजार आपा जो एटलांटा में है उनके मम्मी ने मुझे बांधा हुआ है गिनान बोलने के लिए तो रेत हुई के पाठ पहले भी बहुत बार पढ़े गए लेकिन लास्ट टाइम वो मुझे बता रहे थे कि करीम भाई आप रेत हुई के पाठ पढ़ना तो 2 पाठ पढ़ता हूँ रेत हुई के बाद में दूसरा एक गिनान पढ़ेगा रे तू ही मारा सच्चा सही पियू जी तू
सब हेत चित अपने थी धोवे निस दिन नैनो लोही रोवे सब हेत चित अपने थी धोवे निस दिन नैनो लोही रोवे रात दिन मुझे नींद न आवे रात दिन मुझे नींद न आवे निस दिन नैनो पानी बहावे निस दिन नैनो पानी बहावे निस दिन नैनो पानी बहावे મારી પાસે અત્યારે જે પીર સદરી સાહેબની ઇલમ જ્ઞાનની કિતાબ છે બુજ નિરંજન. એનો મતલબ થાય છે બુજ એટલે ઓળખ, નિરંજન એટલે જે ખુદાનું જે લાશ સ્વરૂપ છે, નિરંજન નિરાકાર, એ ખુદાની ઓળખ. તો આ જે કિતાબ છે એ ઇસ્માઇલી એસોસિએશન ફોર ઇન્ડિયા એની કિતાબ છે, રાઈટ? તો હમણાં હું જે બાબત કહેવા જઈ રહ્યો છું એ એવું કોઈની ટીકા નથી કરતો, પણ તમને એક સમજ આપું છું કે ખુદાવંદ તાલે આપણને અશરફુલ મખલુકાતનો દરજ્જો બખ્યો છે. શું કારણથી? કે ઇન્સાનને જે અક્કલ આપી છે એ બધા જીવોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ અક્કલ ઇન્સાનને આપી છે. તો એના કારણે આપણે અશરફુલ મખલુકાત કહેવાય છે. અને એના માટે મૌલાએ ફરમાયું કે વગર વિચાર કરવા વાળો ઇન્સાન તો ઇન્સાન થવાને લાયક જ નહોતો. તો એનો મતલબ એમ થયો, આ ફરમાનની માયના એ થઈ કે આપણને ઇન્સાન એટલા માટે બનાવ્યા છે કે આપણે વિચાર કરીએ, આપણને ખુદાએ જે અક્કલ આપી છે એનાથી વિચાર કરીએ. બરાબર? તો જુઓ, મૌલાએ પોતે બી ફરમાયું કે કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થા સંપૂર્ણ નથી, ફક્ત અલ્લાહ સંપૂર્ણ છે. અને બીજી બાજુ મૌલાએ ફરમાયું કે કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થા સંપૂર્ણ નથી, ફક્ત ઇમામ જ સંપૂર્ણ છે. પણ તમે વધારે સારા કાર્યની આશા રાખો. બરાબર? તો આજે ઇસ્માઇલી એસોસિએશન ફોર ઇન્ડિયાનું પ્રકાશનના અંદર જે તર્જુમો છે, કદાચ એ સમયે જ્યારે આ કિતાબ બહાર પાડવામાં આવી હશે અને એનો તર્જુમો બનાવવામાં આવ્યો હશે, તો ઇસ્માઇલ એસોસિએશનના મેમ્બરોએ કદાચ એના અંદર મદદ કરી હશે, અથવા કોઈ સિનિયર મિશનરીઓની મદદ લેવામાં આવી છે. બરાબર? પણ આ જે ઇસ્માઇલ એસોસિએશન ફોર ઇન્ડિયાના અંદર જે બુજ નિરંજન ગિનાનનો તર્જુમો છે, એ કેનેડાની જે પ્રકાશન છે, ઇસ્માઇલ એસોસિએશન ફોર કેનેડા પ્રકાશન, એના અંદર તર્જુમો અલગ છે. અને એ મારા ખ્યાલથી એ ઇન્ડિયાના તર્જુમા કરતે કેનેડાનો તર્જુમો બેટર છે. આપણે એક સમજ માટે લઈએ. જો આ તર્જુમામાં શું છે કે ગિનાની કડી છે. આ હું તમને એટલા માટે બધું કહું છું કે આપણને અક્કલ આપી છે, અને આપણે એ અક્કલથી આપણે વિચાર કરીને, ફરમાનને નજર સામે રાખીને આપણે દરેક ચીજને સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આપણે આપણા મઝહબનું વધારે ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ, પોતાના રૂહની સાચી સમજ હાંસલ કરી શકીએ છીએ. તો ગિનાની કડી એ છે કે સબ હેત ચિત અપને કી ધોવે નિસ દિન નૈનો લોહી રોવે. તો આનું ટ્રાન્સલેશન ઇસ્માઇલી એસોસિએશન ફોર ઇન્ડિયા એ આ રીતે કર્યું છે: સબ હેત ચિત અપને કી ધોવે નિસ દિન નૈનો લોહી રોવે. પોતાના દુનિયાના સગળા હિત પોતાના ખ્યાલમાંથી કાઢીને ખ્યાલને પવિત્ર રાખે છે. એટલે
સબ હેત ચિત અપનેથી ધોવે, એનું ટ્રાન્સલેશન આ રીતે કરવામાં આવ્યું છે, પોતાના દુનિયાના સગળા હિત પોતાના ખ્યાલમાંથી કાઢીને ખ્યાલને પવિત્ર રાખે છે. ચલો, ભાવના બરાબર છે એના અંદર, પણ એકચ્યુઅલી ટ્રાન્સલેશન એમ ના હોવું જોઈએ, મારું માનવું છે. કેવી રીતે? સબ હેત, સબ એટલે બધા, હેત એટલે મોહબ્બત, પ્રેમ, અને અહીંયા ટ્રાન્સલેશનમાં કીધું છે હિત, પોતાના દુનિયાના સગળા હિત. તો જેઓ ગુજરાતી જાણે છે એમને ખબર હશે હેત અને હિતમાં શું ફરક છે. હેતનો મતલબ થાય છે મોહબ્બત, પ્યાર, અને હિતનો મતલબ થાય છે આપણો ઈરાદો, આપણો મકસદ. હિત એટલે કે આપણે કોઈ ચીજમાં, કોઈ પાસેથી, કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ સંસ્થા કે કોઈ જગ્યાએથી આપણને કઈક મેળવવું હોય તો એ આપણો હિત છે, એટલે કે આપણો ઈરાદો છે, મકસદ છે, બરાબર. પણ અહીંયા શબ્દ એકચ્યુઅલ જ્ઞાનમાં એ છે સબ હેત ચિત અપનેથી ધોવે, અને એનું ટ્રાન્સલેશન અહીંયા એમ આપ્યું છે કે પોતાના દુનિયાના સગળા હિત પોતાના ખ્યાલમાંથી કાઢીને ખ્યાલને પવિત્ર રાખે છે. તો આપણે જે જ્ઞાનની કડી છે એ પ્રમાણે એને સમજવા જઈએ. સબ એટલે બધા, હેત એટલે મોહબ્બત, ચિત એટલે ધ્યાન, અપનેથી ધોવે. તો કહેવાનો મતલબ કે હેત અહીંયા દુનિયાની મોહબ્બત માટે કીધું છે, અને ખુદા સિવાયની જે દુનિયાની મોહબ્બત છે, खुदा की गैर मोहब्बत से, जिन्हें दिल किया है खाली, कि दुनिया की मोहब्बत सारी अपने दिल थी ताली, इस रित दिल खाली करना, खिस्सा भरने से है ये खासा, माल गणे से है ये भला जो टूटे मन की आशा. तो ખુદાની મોહબ્બત સિવાયની જેટલી મોહબ્બત છે એ સબ હેત, અને ચિત એટલે કે ધ્યાન, જે ખુદા સિવાયનું બીજું બધું જે ધ્યાન છે એ બધું ખુદા સિવાયની મોહબ્બત અને ધ્યાન અપનેથી ધોવે, પોતાનાથી ધોઈ નાખે છે, એટલે કે પોતાના દિલમાંથી ખાલી કરી દે છે. તો એકચ્યુઅલ ટ્રાન્સલેશન આ હોવું જોઈએ કે ખુદા સિવાયની સબ એટલે કે જેટલી બી હેત, મોહબ્બત અને ધ્યાન છે એ પોતાથી ધોઈ નાખે છે, એટલે કે પોતાના દિલમાંથી એ બધું ખાલી કરી દે છે. તો શું થાય છે? નિસ દિન નયનનું લોહી રોવે. તો અહીંયા ટ્રાન્સલેશન છે કે અને આંખોમાંથી પાણી ખૂટતા લોહીના આંસુઓ વહેવડાવીને રાત દિવસ રડે છે. બરાબર. નિસ દિન એટલે રાત દિવસ, નયનનું લોહી રોવે. બરાબર છે. તો જયારે આંખોમાંથી બહુ રડીએ છે, આંખોમાંથી પાણી ખૂટી પડે છે, તો આંખો એકદમ લાલ થઈ જાય છે. તો એવું લાગે છે કે જાણે આંખોમાંથી લોહી વરસી રહ્યું હોય. બરાબર છે ભાવના એની કે નિસ દિન નયનનું લોહી રોવે. તો લોહી એનો એક બાતુની મતલબ એ બી છે કે મંસૂરના શરીરમાંથી લોહી નીકળ્યું. આખું ફરમાન આ રીતે છે કે તમે તમારું ઈમાન મંસૂર જેવું રાખો. જો મંસૂરને સૂળી પર ચડાવવામાં આવ્યો તો પણ તેને પોતાનું ઈમાન મૂક્યું નહીં. જ્યારે મંસૂરને સૂળી પર ચડાવવામાં આવ્યો ત્યારે તેના શરીરમાંથી લોહી નીકળ્યું. એ લોહીમાંથી પણ અનલ હકનો અવાજ નીકળતો હતો. આખરે તેને સળગાવી દેવામાં આવ્યો. તો શરીરમાંથી લોહી નીકળ્યું, રાઈટ, એટલે કે બદનમાં રૂહ છે. તો પાણી એટલું રડીને પાણી એટલું નીકળી ગયું. તો પાણીની મિસાલ શું આપી છે કે ખેતી બોઈએ પ્રેમ કી, પાણી દીજે જ્ઞાન. તો પાણીને એક જ્ઞાન સમજાવવા માટે પાણીની મિસાલ આપી છે. બરાબર. પણ એનાથી બી ઉપર શું છે? આ જ્ઞાન શા માટે છે? કે આપણા દિલના અંદર રૂહાની ઈશ્ક પેદા થાય. કે જે રીતે આ જ્ઞાનની કડીના અંદર જ આપણે જોઈએ કે ખેતી બોઈએ પ્રેમથી, પ્રેમની ખેતી કરવી છે. તો શું કરવું પડશે? પાણી દીજે જ્ઞાન, જ્ઞાનનું પાણી સિંચો, જ્ઞાનનું પાણી આપો. તો શું થશે કે પાણી દીજે જ્ઞાન, નૂર તજલ્લી ફળ ફૂલે, જો લાગે પિયાસું ધ્યાન. તો ખેતી બહુ પ્રેમની બોઈએ છે અને પ્રેમ જોવે છે, એ મકસદ છે. માધ્યમ શું છે કે પાણી સિંચો, જ્ઞાનનું પાણી સિંચો. પરિણામ શું આવશે? પહેલું પરિણામ આવશે જો લાગે પિયાસું ધ્યાન. અને એના પછી જે મકસદ હાંસલ થશે એ છે કે નૂર તજલ્લી ફળ ફૂલે. તો નૂરના ફળ ફૂલ લાગશે, એટલે કે મોહબ્બત
બાજરી વાવે છે તો બાજરો આવે છે, ઘઉં વાવે છે તો ઘઉં આવે છે, મકાઈ વાવે છે તો મકાઈ આવે છે. તો પ્રેમની ખેતી કરીએ છીએ તો પ્રેમ આવે છે. એટલે કે નૂર તજલ્લી ફળ ફૂલે, એટલે કે પ્રેમ નૂર છે એ ફળ હાંસલ થશે. તો કેટલી બાબતો આવી. એક તો મકસદ બનાવ્યો કે રૂહાની દિલના અંદર વસે. શું કર્યું? જ્ઞાન રૂપી પાણીનું સિંચન કર્યું. તો શું થયું? ધ્યાન પેદા થયું અને ધ્યાને પ્રેમ ઉપજનતો. તો જે પીર સદરી સાહેબે એ એક બીજા જ્ઞાનના અંદર જે બાબત કીધી છે એ કીધી કે જ્ઞાને ધ્યાન ઉપજનતો અને ધ્યાને પ્રેમ ઉપજનતો. એટલે કે મૌલાએ જે ફરમાન મુબારકના અંદર આસાનીથી કીધું છે, કુરાનમાં છે, ગિનાનમાં છે, હદીસમાં છે, તે કરતા 100 ગણું વધારે અમે તમને ફરમાનમાં સારી રીતે સમજાવીએ છીએ. કલામ ખુદાઈ કા યાદ કરો, નિત પડો. આ બે ચીજો ઇલમની છે. જો તુમ દિલ વસે રબ કા ને, તો રૂહાની પેદા થાય છે. હવે આ ઇલમ અને રૂહાની ના વચમાં શું બાબત બને છે? તો ધ્યાનની બાબત બને છે. બરાબર? તો નિસ્દિન નયનનું લોહી રોવે. તો હવે જે ઇલમ પર જયારે ધ્યાન લાગે છે અને ધ્યાનથી જયારે મોહબ્બત પેદા થાય છે, તો એનું બાતુન છે. ઇલમનો મકસદ હાંસલ થાય છે કે રૂહાની ઇશ્ક દિલના અંદર વસી જાય છે. જે હું કડી બોલ્યો એના અંદર જે બીજો ભાગ છે કે રાત દિન મુજે નીંદ ના આવે, નિસ દિન નયનનું પાણી બહાવે. રાત ને દિવસ મને એથી ઊંઘ આવતી નથી અને રાત દિવસ આંખો પાણી કાઢતી રહે છે. તો નીંદ આવતી નથી મતલબ એક તો જાહેરની નીંદ છે અને બીજું કીધું કે ગફલતીની નીંદ, અજ્ઞાનતાની નીંદ. એના અંદર જયારે આ હાલત બને છે, જયારે બાતુન રોશન થવા લાગે છે, તો કોઈની બાજીમાં આવતો નથી. એટલે કે જેના દિલમાં દુઆ જ્ઞાન છે તે સારો છે, શેતાન તેનાથી દૂર ભાગે છે. બરાબર? ફરમાન વાંચવાનો અભ્યાસ નહીં રાખો તો શેતાન છેતરી જશે અને દિન ઉપર મુસ્તકીમ નહીં રહી શકો. તો પહેલો અભ્યાસ આ છે ફરમાન ઇલમ જ્ઞાનનો. અને પછી જ્ઞાનમાં કહેવામાં આવ્યું કે નૂર સતગુરુ બોલ્યા, મુનિવર તમે કરજો આત્મા અભ્યાસ. પોતાના આત્માનો અભ્યાસ કરે છે. તો કોઈ પણ રીતે કોઈની બાજીમાં આવતો નથી, એટલે નીંદમાં નથી આવતો અને નિસ્દિન નયનનું પાણી બહાવે. બીજી રેતુહીની ગીનાની કડી તમને સંભળાવું છું. રે તું હી મારા સાચા સાહિયા, પિયુજી તું હી. દર્શન દિખાવો સબ ભયા વિરહન ભજે તારી મારી. દર્શન દિખાવો સબ ભયહારી, વિરહન ભજે તારી મારી. दिल के अंदर दऊ उतारी, दिल के अंदर दऊ उतारी. साजन तुम पर जाओ बलिहारी, साजन तुम पर जाओ बलिहारी. साजन तुम पर जाओ बलिहारी. તો આજે જ્ઞાનની કડીના અંદર જે પહેલો ભાગ છે તો એ જ્ઞાનના શબ્દો છે.
દર્શન દિખાવો સબ ભય હારી, વીરે ન ભજે તારી મારી. એટલે પીર સદરજી સાહેબ જેમના ગિનાન મુબારક ગ્રંથના અંદર બુદ્ધ નિરંજનના અંદર મૌલાને વિનંતી કરે છે કે દર્શન દિખાવો સબ ભય હારી, વીરે ન ભજે તારી મારી. તો અહીંયા આ ગિનાની કડીનું ટ્રાન્સલેશન શું છે? તારા દીદાર કરવાથી દુનિયાના દરેક જાતના ભય યાને ડર નીકળી જાય છે. તારી જુદાઈની આગ હૃદયમાં સળગતા આ તારું અને આ મારું કરવાની ફુરસત જ ક્યાંથી હોય. તો હું જે જ્ઞાની કડી બોલ્યો એના અંદર બે ભાગના અંદર જોઈએ તો પહેલો ભાગ આ છે, દર્શન દિખાવો સબ ભય હારી, વીરે ન ભજે તારી મારી. હવે એ ભાગના અંદર બી જે પહેલો ભાગ છે, દર્શન દિખાવો સબ ભય હારી, તો અહીંયા ટ્રાન્સલેશન છે કે તારા દીદાર કરવાથી દુનિયાના દરેક જાતના ભય યાને ડર નીકળી જાય છે. પણ આ ટ્રાન્સલેશન એકચ્યુઅલી એમ ના હોવું જોઈએ, કારણ કે આનંદથી સદરી સાહેબ વિનંતી કરે છે કે દર્શન દિખાવો. હજુ દર્શન થયા નથી, દીદાર થયા નથી, પણ મૌલાને વિનંતી કરી છે કે તમારા દીદારની મને નવાજીશ આપો. એમ દર્શન દિખાવો સબ ભય હારી, કારણ કે હું બધા ભયથી હવે ભય બધા મૂકી દીધા છે. પણ અહીંયા ટ્રાન્સલેશન એમ છે કે તારા દીદાર કરવાથી દુનિયાના દરેક જાતના ભય યાને ડર નીકળી જાય છે. ના, દીદાર કરવાથી તો હજુ વાર છે, હજુ તો દીદારની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, દીદાર માગી રહ્યા છે. તો આનું ટ્રાન્સલેશન શું હોવું જોઈએ? દર્શન દિખાવો સબ ભય હારી. મૌલાની વિનંતી કરે છે પીર સદીન સાહેબ કે આ મૌલા તમારા દર્શન મને દિખાવો, મને તમારા દીદારની નવાજીશ આપો. કેમ કે સબ ભય હારી, હું દરેક ભયને મૂકી દીધા છે. તો આજે જે આપણું હોમવર્ક છે એના અંદર એ ચીજ આવશે કે ખુદાના દીદારથી દૂર ન થવાય તેનાથી ડરવું જોઈએ. તો એના સિવાય એ જે ડર છે ખુદાના દીદારથી દૂર ન થવાય તેનાથી ડરવું જોઈએ. એના આગળ બાબત એ આવે છે કે મોમન હશે તે મસ્તાના સિંહ જેવો છે, તેને કાંઈ પણ ધાસ્તી નથી. ધાસ્તી એટલે કે ડર. તે આ દુનિયામાંથી છૂટ્યો કે આરામથી ચાલ્યો જશે. તો દર્શન દિખાવો સબ ભય હારી, મને હવે તમારા દીદાર આપો, કારણ કે હું બીજા બધા ભયોમાંથી મુક્ત થઈ ગઈ છું. એમ પીર સદરી સાહેબ મૌલાને વિનંતી કરે છે. વીરે ન ભજે તારી મારી, તો અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક નથી. એક પીર સદરદીન સાહેબે પોતાની હાલતનું મૌલા આગળ વિનંતી કરીને એક રજૂઆત કરી છે કે મારા દિલની આ હાલત તારા દીદારની તલબના અંદર આ હાલત થઈ ગઈ છે. અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક નથી, પણ તર્જુમાના અંદર એક ક્વેશ્ચન માર્ક આપ્યો છે. તારી જુદાઈની આગ હૃદયમાં સળગતા આ તારું અને આ મારું કરવાની ફુરસત જ ક્યાંથી હોય. પણ એવો કોઈ સવાલ નથી અહીંયા. તો અહીંયા એકચ્યુઅલ ટ્રાન્સલેશન શું હોવું જોઈએ? વીરે ન ભજે તારી મારી. વીરે કે આપણે ખુદાથી જે જુદા થયા છે એનું જે એ જુદાઈનો ફિરાક છે એને વીરે કહેવાય છે. વીરે વેદના, અને એના અંદર જે પ્રેમની પીડા થાય છે એને વેદના કહેવાય છે. દાખલા તરીકે 300 ફરમાન મુબારક ના અંદર એ ચીજો બતાવવામાં આવી છે અલગ અલગ રીતે કે ઇશ્ક કેવો હોવો જોઈએ. જેમ એક બિયાબાન અરણ્યમાં કોઈ તરસ્યો પાણી માટે તલબ કરે છે, એવી જ રીતે રૂહને પણ ઇમામનો ઇશ્ક હોવો જોઈએ. પછી બીજી બાબત બતાવી કે જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયું હોય છે, ત્યારે તે રડે છે કે ક્યારે મા પાસે જઈ પહોંચું. બીજી બાબત બતાવી છે, અક્કલવાળો માણસ કહે છે કે મારી આરઝુ આઝાદીની છે, હું આઝાદી પછવાડે દોડું છું, હું દોડીશ, હું શોધીશ. તો વીરેના અંદર શું થાય છે? ત્યારે આવો માનીશ અને આવો જુદાઈનો ફિરાક થઈ જાય છે તો શું થાય છે? તો ત્યાં ક્વેશ્ચન માર્ક નથી, એક હાલત છે. તે હાલત સાહેબે મૌલા સામે રજૂઆત કરી કે વીરે ન ભજે તારી મારી. જયારે આ વીરેની વેદના થાય છે ને તો ભજે એટલે કે ભજવું, તાબેદારી કરવી, ફરમાબરદારી કરવી, ઇબાદત કરવી. વીરેના અંદર હવે એ ચીજ નથી. કઈ ચીજ નથી? કે આ તારું અને આ મારું એ નથી. હવે એક દિલી છે. તો વીરેના અંદર એ ચીજ નથી. એ રૂહાનીસના અંદર, જુદાઈના ફિરાકના અંદર એ ભજવાનું નથી. એ તાબેદારી, એ ફરમાબરદારી, એ ઇબાદત નથી કે આ તારું છે ને આ મારું છે, એ નથી.
તો શું છે? એક દિલીપણું છે. વીરે ન ભજે તારી મારી, ત્યાં તારી અને મારી વાત નથી, તો ત્યાં એક દિલીની વાત છે. એટલે કે મોમન અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી, તેઓ હંમેશા એક જ છે. આવી રીતે દિલ મજબૂત રાખી એક દિલ થવું જોઈએ. આ ઇલમ છે, આ હુકમ છે કે આવી રીતે અગર એક દિલ થવું છે તો આ ઇલમ છે, એના તમે આધીન થઈ જાઓ. એ ઇલમ પર જયારે ધ્યાન લાગે છે તો રૂહાની ઇશ્ક પેદા થાય છે. તો પરિણામ શું આવે છે? હવે તમે અમારા માટે ઇશ્ક રાખો છો અને અમે તમારા માટે ઇશ્ક રાખીએ છીએ, ત્યારે હવે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી. તો આ ગિનાની કડીનો જે બીજો ભાગ છે, દિલ કે અંદર દઉં ઉતારી, સાજન તુમ પર જાઉં બલિહારી. હું તો તને મારા દિલમાં જ ઉતારી દઉં, હે મૌલા તારા પર હું કુરબાન થઈ જાઉં. આ પરફેક્ટ ટ્રાન્સલેશન છે. આ બહુ બ્યુટીફુલ ટ્રાન્સલેશન છે કે દિલ કે અંદર દઉં ઉતારી. તો પીર સદરુદ્દીન સાહેબ મૌલાને અરજ કરે છે કે હું તો તને મારા દિલમાં જ ઉતારી દઉં, સાજન તુમ પર જાઉં બલિહારી, હે મૌલા તારા ઉપર હું કુરબાન થઈ જાઉં. તો જયારે આવો મૌલા મળી જાય તો એને દિલમાં ઉતારી દઈએ, બરાબર. એ રૂહાની સમજણને, એ મૌલાની મોહબ્બતને અમારા ફરમાન તમારા રૂહને પહોંચાડો, એ મોટી ચીજ છે. સાજન તુમ પર જાઓ બલિહારી, કુરબાન થઈ જાઓ તમારા ઉપર. તો પીર સદરુદ્દીન સાહેબને આ રૂહાની રસ્તાના અંદર મૌલા મળ્યો, પણ એ ચીજને પીર સદરુદ્દીન સાહેબ બુલંદી સુધી ના પહોંચાડી શક્યા. તો એમના સાથે જે બન્યું એની અલગ અલગ કિનારના અંદર એમણે રચનાઓ કરી અને પછી એમણે એ નક્કી કર્યું કે હવે મૌલા તું મળશે તો હું તારા પર કુરબાન થઈ જઈશ, તને દિલમાં ઉતારી દઈશ. તો કેવી રીતે આપણે કહી શકીએ? તો આ જ ભુજ નિરંજનના અંદર જ્ઞાનના અંદર છે કે અબકે બાર જો સાજન પાઉં, હૈડે કે ભીતર સેજ બિછાવું. કે હવે જો મૌલા મને મળી જાય, અબકે બાર જો સાજન પાઉં તો હૈડે કે ભીતર સેજ બિછાવું, તો મારા હૃદય પર બિછાનું કરું મૌલાને આરામ કરવા માટે. તો એનો મતલબ એમ થયો કે આના પહેલા બી મૌલા મળ્યા હતા, પણ એ ચીજ હાથમાંથી જતી રહી. પણ હવે જો મૌલા મળશે તો નહીં જવા દો, મારા હૃદય પર મૌલાને આરામ કરવાનું બિછાનું કરીશ અને મૌલા માટે આરામની વ્યવસ્થા કરીશ. એક બીજા ગિનારના અંદર એ ચીજ હાથમાંથી આવીને જતી રહી તો કેટલી પીડા, કેટલી વેદના થઈ. તો એનું વર્ણન કરતા પીર સદરુદ્દીન સાહેબ કહે છે કે ऐसा मैं जानती तो चलने न देती पिया, मैं भी चलती तुम्हारे साथ, मेहरबान मेरे दयावंत मेरे साहेब मेरे, याशा तुझे बिना 100 दिन जावेंगे कैसे. કે અગર મૌલા તારી જુદાઈના અંદર આટલી વેદના, આટલી પીડા થાય છે, અગર એની મને ખબર હોત તો હું તને જવા ના દેત. તો કહેવાનો મતલબ એ ચીજ આવી અને જતી રહી, તો હવે એ ચીજ નહીં થવા દઉં, એવો મક્કમ નિર્ધાર કર્યો. કારણ કે શું થાય છે કે હૈડે કે ભીતર અગન જલતી રે પિયા, સો તુહી બુજાવન હાર, મહેરબાન મેરે દયાવંત મેરે સાહેબ મેરે, યાશા તુજ વિના 100 દિન જાવેંગે કૈસે પિયાજી. તો હવે નિર્ધાર કર્યો મક્કમ, તો શું નિર્ણય કર્યો કે દિલ કે અંદર દઉં ઉતારી. હવે મૌલા જો તું મળી જાય તો તને મારા દિલના અંદર ઉતારી દઉં અને સાજન તુમ પર જાઉં બલિહારી, હું કુરબાન થઈ જાઉં તમારા પર. તો બહુ બ્યુટીફુલ જ્ઞાન છે અને બહુ સારું લાગ્યું. તમારા દિલ બહુ પાક અને સાફ છે, તો મૌલા આસાનીથી પ્રવેશ કરી શકે છે અને ઇલમ બોલવાની એક ખુશી, એક શાંતિ, એક સુકૂન મળે છે. અને હવે હું એક બીજું જ્ઞાન તમને સંભળાવું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, મને એવું લાગે છે કે મેં મારી બોલવાની સ્પીડ હવે ઓછી કરી છે 50%. તો તમને સમજવામાં બી આસાની થતી હશે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. એ જી શ્રી ઇસ્લામ શાયમ ને મલી અને દીધાતે દિનના રા
અલખ રૂપે ઓળખાવ્યા તેણે સારી આધીન થઈને અમે શ્રેવી અને ઓળખિયા સાહેબ દસ બંદી શિરા બંદી જાણજો જો લાગે શાહસુ સ્નેહ એજી પ્રીત જાણીને જ્ઞાન જોડિયા અને દિલમાં રાખી સુધીર સતગુર જ્ઞાન તો મિલે જો નિરમલ થઈ રહીએ નીર એજી નિરમલ મન તો રહે જો પૂરવ હોવે સ્નેહ દયા પ્રગટ ઉપજે સતગુરથી અમર દેહ એજી પીર સદર દિન બોલિયા સાહેબ જાણજો હજૂર હે અમર પદવી તો મિલે જો અંતર ભેટીએ નૂર હે અમર પદવી તો મિલે જો અંતર ભેટીએ નૂર કઈ જિંદા કાયમ પાયા શાપીર પાયા. તો પીર સદાઈ સાહેબ નું ગિનાર હતું બહુ બ્યુટીફુલ. તો પીર સદાઈ સાહેબ ના સમયે હાજર જોમાના ધણીનું નામ શ્રી ઇસ્લામ શાહ હતું. મૌલા ઈરાનમાં બિરાજમાન હતા. તો દરેક ઇમામ મૌલા મુર્તઝાલી છે અને જે બાતુની સ્વરૂપે મૌલા આપણા ઘટના અંદર બિરાજમાન છે. ખુદાવંદે કરીમનું નૂર તમારા દિલમાં વસીલું છે, પણ જો તમે દિન ઉપર મુસ્તકીમ થઈને ચાલો તો નૂર તમારામાં રોશન થઈ જાય. પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. ખુદાનો નૂરનો દીવો તમારી અંદર છે. એને તમે જુઓ, તમે એને પૂછો. તમે એને નહીં પૂછશો તો તમને ક્યાંથી ખબર પડશે? તો એ જે શ્રી ઇસ્લામ શાહ અમને મળ્યા અને દીધા તે દિનના રાજ. જે મઝહબ નું જે રાજ છે, ભેદ છે, કે જેના માટે પીર સમદ સાહેબે કીધું કે તેરી રમઝ કા પિયા મેં હું દીવાના. તારો જે ભેદ છે, તારી જે કુદરત ને કરામત છે, તારો ભેદ રાજ, એને પામવા માટે, એને મેળવવા માટે હું દીવાનો થઈ ગયો છું. જયારે આ હાલત થાય છે ત્યારે ભેદની આપણા પર મૌલા કરમ બક્ષિસ ફરમાવે છે, નવાજીશ કરે છે. તો પીર સદાઈ સાહેબે અહીંયા પોતાની રૂહાની હાલતનું વર્ણન કર્યું જમાત સમક્ષ
કે શ્રી ઇસ્લામ શાહ અમને મળ્યા અને શું કર્યું? દીધા તે દિનના રાજ. અલગ રૂપે ઓળખ્યા નહીં, ઓળખાવ્યા. શ્રી ઇસ્લામ શાહ અમને મળ્યા અને એમની પોતાની ઓળખ અલગ જે લખી ના શકાય એ ઓળખ અમને આપી, જે નિરંજન નિરાકાર છે, અલગ અનામી છે, નહીં રંગ નહીં રૂપ. એ ઓળખ મોલાએ અમને પોતાની બતાવી અને એ ભેદ અમને આપ્યો. અલગ રૂપે ઓળખાવ્યા. તેને સારિયા અમારા કાજ, અને કાજ એટલે કામ, અને અમારા બધા રૂહાની કામ મોલાએ પૂરા કર્યા. તો ઘણી જગ્યાએ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેકો છે અને આપણે અક્કલ ખોલીને ફરમાનનો બરાબર અભ્યાસ કર્યો હોય તો આ ચીજો આપણને જાણવામાં આવે કે ઓળખ્યા નથી, અહીંયા અલગ રૂપે ઓળખાવ્યા. પછી જ્ઞાનની કડીમાં આવશે ઓળખ્યા. તો ઓળખાવ્યા તેને સાર્યા અમારા કાજ. દાખલા તરીકે ઘણા જ્ઞાનોમાં આપણે જોઈએ છીએ કે દાખલા તરીકે ઢોંગા તો એને હારે વસે, જે લૂંટે સાહેબજીનું ધ્યાન. તો ઢોંગા નથી, ઢોંગી છે. ઢોંગી તો એને હારે વસે, જે લૂંટે સાહેબજીનું ધ્યાન. પછી એક જ પાટનું બીજું જ્ઞાન છે, તો એના અંદર શું છે કે અલી મહેતા મેં તો દિનકી બલિહારી. અલી મહેતા ને, અલી મેં તો એટલે કે હું, મેં એટલે કે હું. અલી મેં તો દિનકી બલિહારી. તો આપણે ધ્યાનથી વાંચીએ તો આ ચીજો આપણા ધ્યાનમાં આવે. બીજી જ્ઞાનની કડી છે એ જે આધીન થઈને અમે શ્રેવ્યા અને ઓળખ્યા સાહેબ એ. એક બીજી જ્ઞાનની કડી છે કે કેસરી સિંહ શરૂ બોલાયો. એના અંદર બી પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક કે આવે અવિદ્યા. તો આવે અવિદ્યા ને, અવિદ્યા તો થોડા અંદર દિલના અંદર લેવાની છે, અવિદ્યા તો કાઢવાની છે દિલમાંથી. આવે વિદ્યા અને અવિદ્યા સબ જાય વિસરીએ. તો દિલના અંદર વિદ્યા, આ ઇલમ જ્ઞાન આવ્યું, મઝહબનું રૂહાની ઇલમ આવ્યું. તો જે અજ્ઞાનતા હતું, અવિદ્યા હતી, એ બધી વિસરાઈ ગઈ. એ જે આધીન થઈને અમે શ્રેવ્યા અને ઓળખ્યા સાહેબ એ. તો મૌલાને આધીન થઈ ગયા, મૌલાના કહેવા પ્રમાણે કાર્ય કર્યું, એ પ્રમાણે શ્રેવ્યા. શ્રેવવું એટલે એક સેવા છે અને એક શ્રેવવું છે. તો શ્રેવવું શું છે કે મુર્ગી પોતાનું અંડું મૂકે છે તો એના પર રોજ બેસે છે, પોતાના જીસમની ગરમી અને હૂંફ અને પોતાની પ્યારની મોહબ્બત એ અંડાને આપે છે. તો રોજ એમ કરવાથી પછી અંડા ઉપર એક ક્રેક પડે છે અને એમાંથી એનું બચ્ચું બહાર આવે છે, બરાબર. તો શ્રેવવું એને કહેવાય છે. તો એ જે આધીન થઈને અમે શ્રેવ્યા અને ઓળખ્યા સાહેબ એ, જે મૌલાએ પોતાની ઓળખાણ આપી, એને અમે ત્યારે ઓળખી શક્યા એ ઓળખાણને કે આધીન થઈને શ્રેવ્યા. કારણ કે દીદાર દેખીને પણ જે લોકોની ઇલમ જ્ઞાન નથી હોતું એ બાબતો સમજી શકતા નથી. એ જ્ઞાનની કડી છે કે દીદાર દેખીને હેઠા ઉતર્યા એટલે દીદાર કર્યા અને નીચે ઉતરી ગયા. કેમ કે ન ઓળખ્યા નર નારાયણ. નર નારાયણ જે વિષ્ણુ ભગવાન માટે એટલે કે કરીમ હાજરી ઇમામ માટે દરેક ઇમામ મૌલા મુર્તઝાલી છે, એના માટે શબ્દ વાપર્યો કે ઓળખી ના શક્યા. કારણ કે ઇલ્મ સે તો રબ પહેચાના, ઇલ્મ ન હોવાના કારણે. કરીમ હાજરી ઇમામ આ ચીજ બહુ અલગ રૂપક અને અલંકારથી કહે છે, તો સામાન્ય રીતે સમજમાં નથી આવતી. તો કરીમ હાજરી ઇમામે આ બાબત એ રીતે ફરમાવી કે તમે એક દેશમાંથી બીજે દેશમાં જવાનું ચાહતા હો તો કાયદેસર જાઓ. તમે ગેરકાયદેસર જાઓ છો તો શિક્ષણ ના લીધું હોવાના કારણે તમે એ દેશમાં તમે મૂંઝવણ અનુભવો છો અને ત્યાંના તમને હક મળતા નથી, બરાબર. તો ઇલ્મ શિક્ષણ એટલે કે ઇલ્મ ના લીધું હોવાના કારણે, બરાબર, કે મૂંઝવણ અનુભવો છો. તો એ જે આધીન થઈને અમે શ્રેવ્યા અને ઓળખ્યા સાહેબ એ 10 બંદી સિરબંદી જાણજો જો લાગે સાસુ ને. તો 10 બંદી છે, 10 માટે છે, અને સિરબંધ જે હવે આપણા મજહબના અંદર જાહેરના અંદર એ પ્રણાલિકા નથી પણ બાતુનમાં તો છે. તો એક તો 10 આપે છે અને 10 બંદી કહેવાય છે, અને સિરબંદી એને કહેવાય છે કે સમજો 3 કપડા કે માથે પાઘડી પહેરી છે, જબ્બો છે ને લેંગો છે, અને
પોતાની બધી માલ મિલકત બધું મૌલાના ચરણોમાં પહેલા સુપ્રત કરી દેવામાં આવતું, જાહેરમાં જમાતખાને જઈને કે મૌલાની હુજુરના અંદર. તો છેલ્લે એમ કહેવાય છે કે આફ્રિકાની એક ઇસ્માઇલી બાઈ હતી, એ પોતાના ધણીના ગુજરી ગયા બાદ પોતાના બચ્ચાને લઈને પેરિસ મૌલાની હુજુરમાં ગયા અને કે મૌલા બધું એનું પ્રોપર્ટી ને બધું હતું એ બધાનું એક ચેક બનાવીને મૌલાના કદમોમાં મૂક્યો કે મૌલા હું સિરબંધ થાઉં છું. તો મૌલાએ કીધું કે ના, આની કાંઈ જરૂર નથી, હું તારી નિયત કબૂલ કરું છું. એને બહુ કીધું એટલે મૌલાએ કીધું કે તારી પાસે એક સિક્કો હોય તો તું મને આપ, તો તારી સિરબંધી હું કબૂલ કરું છું. આ બધું તું પાછું લઈ જા. બરાબર. તો બાતુના અંદર જે આપણે દસોનો આપણે 8મો ભાગ આપીએ છીએ, બરાબર, તો 100 રૂપિયામાંથી આપણે કમાઈએ 12.5 રૂપિયા આપણે મૌલાના કદમોમાં આપીએ છીએ. બરાબર. બીજું સમયની દસોન શું છે કે 24 કલાકમાંથી આપણે ઓછામાં ઓછા 3 કલાક એટલે કે 8મો ભાગ આપીએ દસોન છે. બરાબર. ઇલમની દસોન શું છે કે 300 ફરમાન મુબારકના અંદર બતાવ્યું કે 1 કલાક ખ્યાલ કરજો કે રૂહ શું છે. એટલે ઇલમ જ્ઞાનના વાંચનના અંદર, સાંભળવાના અંદર, મનન ચિંતનના અંદર આપણે એ ખ્યાલ કરીએ કે મારો રૂહ શું છે અને અમારા ફરમાન પર 2 કલાક વિચાર કરજો. તો આ 3 કલાક થયા, એ ઇલમ જ્ઞાનની દસોન થઈ. તો ધીરે ધીરે શું થાય છે કે રેન દિન મિલો જા ઇલમ મિજલસ में, રાત દિવસ. કારણ કે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. હંમેશા ખુદાની ઇબાદત કરજો, હર પળ હર શાયદ ખુદાને યાદ કરવા જોઈએ. તો પછી એ સિરબંધ થઈ ગયા, એ હંમેશનું થઈ ગયું. કોઈ સ્થળ કાળ સમયના અંદર બંધન ના રહ્યું કે 1 કલાક કે 2 કલાક. તો 10 બંદી સિરબંધી જાણજો જો લાગે સાસુ સ્નેહ. તો એની જાણ ક્યારે થાય છે? આ 10 બંદી, દસોની અને સિરબંધ જો લાગે સાસુ સ્નેહ, જયારે મૌલાની સ્નેહ એટલે કે મોહબ્બત થઈ જાય છે, તો ત્યારે એની ખબર પડે છે. અને મોહબ્બત માટે આસાન રસ્તો મૌલાએ બતાવ્યો, કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો જો તુમ દિલ વસે રખા છે. એથી પ્રીત જાણીને જ્ઞાન જોડ્યા અને આ પ્રીત મૌલાની મોહબ્બતની જ્ઞાન. અહીંયા જ્ઞાનની રચના કરી એમ નથી, જોડ્યા એટલે કે સાંકળ બનાવી. એક ફરમાનથી બીજું ફરમાન લઈને જે રીતે આપણે સાંકળ બનાવીએ છીએ એ રીતે સાંકળ બનાવી અને જોડ્યા અને દિલમાં રાખી સુધીર. ધીર એટલે ધીરજ રાખી, સબર કરી. સુધીર એટલે બહુ સારી ધીરજ રાખી, મોટા પ્રમાણમાં ધીરજ રાખી. સતગુર જ્ઞાન તો મિલે. તો પછી એ ઇલમ જ્ઞાનનો જે અભ્યાસ કર્યો, સાંકળ બનાવી, એ સદગુરે તરફથી એ જ્ઞાન મળ્યું એટલે કે એની રૂહાની સમજણ પ્રાપ્ત થઈ. જો નિર્મલ થઈ રહીએ નીર, તો પાણી, ચોખ્ખું પાણી કેટલું સાફ હોય છે, એવા ચોખ્ખા થઈને નિર્મલ રહીએ તો આ ઇલમ જ્ઞાનની સાચી સમજ આવે. અમારા ફરમાન સાંભળશો, તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો દિલ સાફ થશે અને તેમાં રોશની પેદા થશે. શું છે રોશની? અમારા ફરમાન મખફી છે, તે તમારા માટે રોશની છે. મખફી એટલે કે બાતુની. તો ઇલમ જ્ઞાનનું જે બાતુન છે એ રોશન થઈ જાય છે, ખુદાનું નૂર છે તે અજવાળું છે. એ જે નિર્મલ મન તો રહે જો પૂરવ હોવે સ્નેહ, દયા પ્રગટ ઉપજે સદગુરથી અમર દે. તો આ નિર્મલ મન કેવી રીતે રહે? આપણું મન છે એ નિર્મલ કેવી રીતે રહે, ચોખ્ખું કેવી રીતે રહે? જો પૂરવ હોવે સ્નેહ. તો જયારે પૂરવ શબ્દ આવે છે ત્યારે આપણું ધ્યાન નોર્મલી એમ જાય છે કે આજે આપણો જે જન્મ છે એના આગળ જેટલા બી જન્મ થઈ ગયા એ આપણું પૂરવ છે. બરાબર છે, એ બી આપણું પૂરવ છે. પણ આ જન્મના અંદર આપણે જે અત્યારે જીવન જીવી રહ્યા છે, આ સેકન્ડ જે મને વચને કર્મે જે જીવન જીવી રહ્યા છે, આ જીવનના અંદર બી આ સેકન્ડના આગળ જેટલું બી થઈ ગયું એ બધું બી પૂરવ છે. પૂરવ એટલે આગળનું. તો એના આગળ જે બધું થઈ ગયું અને એ ફરમા બરદારી કરી, સ્નેહ કર્યો, મોહબ્બત કર્યો, ત્યારે આ હૃદય નિર્મળ થયું, ચોખ્ખું થયું. દયા પ્રગટ ઉપજે સદગુરથી અમર દે. તો આવી રીતે જયારે હૃદય નિર્મળ થાય છે અને દિલ મોહબ્બતથી ભરાઈ જાય છે તો શું થાય છે? દયા પ્રગટ ઉપજે. જે ખુદા માટે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, ખુદા બેહદ કૃપાળુ અને બેહદ દયાળુ છે. એ ખુદા જે બેહદ દયાળુ, બેહદ કૃપાળુ છે, એનો થોડો અંશ આપણા અંદર બી આવી જાય છે કે દયા પ્રગટ ઉપજે છે.
ખાલી દયા હૃદયના અંદર પેદા થાય છે એમની પ્રગટ રૂપ જે છે એ આપણા વાણી વર્તનના આપણા કાર્યના અંદર બીજા માટે દયા પેદા થાય છે. એને આપણે પ્રગટ સ્વરૂપના અંદર એ કાર્ય કરીને એ દયા બતાવીએ છીએ બીજા પર. સદગુણથી અમર દેહ અને મૌલાની મહેરબાનીથી આપણો દેહ અમર થઈ જાય છે, એટલે કે આઝાદી પ્રાપ્ત થાય છે, અમર. એ જે પીર સદરદીન બોલ્યા સાહેબ જાણજો હજુર, જે મૌલા મુર્તઝાલી એ પોતાના 48માં જુમામાં ફરમાયું કે પીર સદરદીન જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો ખુદા મારી પાસે છે. તેને યકીન હતું કે હું ખુદાથી નજીક છું. તેને કદી પણ પૂરું કામ કર્યું નથી. આજ પણ જેમ સમજે છે તેના માટે પણ એમ જ છે. તો એ પીર સદરદીન મૌલાને હાજર નાજર સમજતા હતા અને પોતાના જ્ઞાનના અંદર પોતાના મુરીદોને અરજ કરી કે પીર સદરદીન બોલ્યા પોતાના મુરીદોને કીધું કે તમે સાહેબને જાણજો હજુર, હાજરા હજુર સમજો. એ અમર પદવી તો મિલે જો અંતર ભેટીએ નૂર. તો તમે બી આ રીતે કરશો તો જે અંતર તમારા હૃદયના અંદર જ ખુદાનું નૂર વસેલું છે, પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ, એની ભેટના થશે, એની મુલાકાત થશે તો તમને અમર પદવી મળશે. અમર પદવી મળશે એટલે કે મલकुल मौत सब पर आती है, सब बंदे की ले जाता है जान, इस मरने आगल जो मर चले सो मरकर पावे अमर मकान. तो ये अमर पदवी तो मिले. ऐसा मरना जो मर जाने वासल हक वो कामल फकीर, ये दरज्जा पावे सो वली खिलावे, ये फरमाया हजरत आप अमीर. જે નુસરી માટે કીધું કે અમારા દાદા હજરત મૌલા મુર્તઝાલીને મોહમ્મદ નુસરી અલ્લાહ કહેતો હતો, પણ 70 બાબતમાંથી પસાર થયો અને પોતાનું ઈમાન ના મૂક્યું તો પહેલા મોમન કીધો. અમારા દાદા હજરત મૌલા મુર્તઝાલીને મોહમ્મદ નુસરી અલ્લાહ કહેતો હતો અને 70 બાબતમાંથી પસાર થયા પછી શું બાબતો આવી કે આ ખરો મોમન છે. પછી હુકમ આવ્યો કે આ સાચો મોમન છે, ખરો મોમન છે. આ મોમન અને એની ઓલાદને કયામતમાં પૂછાડવું નથી. આટલો દરજ્જો તેને તેના ઈમાનના અંગે મળ્યો હતો. એક બાબત ઉમર ખયામ માટે કીધી કે તમને ખબર નથી કે તમારા વડવાઓ કેવા હતા. અગાઉના જમાનામાં ઉમર ખયામ એક સુન્ની માણસ શરીયતી કાજી હતો. તેના હાથમાં કિતાબ હતી કે હાથ પગ ધોવાની નકામી વાતો કરતો હતો. આ રીતે હાથ પગ ધોવા એ તો પોતાને હજામ બનાવવા બરાબર છે અને પોતાને હજામનું કામ છે એમ તેને લાગ્યું. પછી તેને ખુદાના ઇલ્મ વિશે ખ્યાલ કીધો. તેની દોસ્તી નાસર ખુસરુ સાથે થઈ. નાસર ખુસરુ સાથે દોસ્તી થયા પછી ઉમર ખયામ આસ્તે આસ્તે મહેનત લઈને પોતાના દરજ્જે પહોંચ્યો તે હંમેશા હયાત છે. તે પોતાની કિતાબમાં લખી જો હંમેશા જીવતો છું. તો આ આઝાદીની બાબત છે. તો એ અમર પદવી એટલે કે જૂઠા મરના તો સબ સતગુર કહે રે, જૂઠા મરના તો સબ જુગ મરે, સાચા ન મરે કોઈ. આ ગુર ગિનાને જે મરે, અમારા ફરમાન એ જ ગિનાન છે ને હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. इसे बहुत मरना न हो. એને વારે ઘડી માતાના પેટે જન્મ લઈને પાછું નથી મરવું પડતું. इसे बहुत मरना न हो. તો એ અમર તો મિલે જો અંતર ભેટીએ નૂર. જે આપણા ઘટમાં જ નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી ઇમામ સહી ખુદાવીના આલમીનનું નૂર વસેલું છે, એની ભેટના થાય તો આપણો રૂહ આઝાદ થઈ જાય. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ થોડી એનાઉન્સમેન્ટો છે તો આપણે ધ્યાનથી સાંભળીએ. તો આપણે જાણીએ છીએ તેમ હવે આવતા સોમવારથી આપણે જે ઘણા ટાઈમથી આપણે એનાઉન્સમેન્ટ કરી રહ્યા છીએ કે સોમવારથી ગુરુવારે આ રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારક 300 ફરમાન મુબારક, રૂહાની રોશની, રૂહાની રાજ, 33 કલામ અને કલામે ઇમામી મુબીન ભાગ પહેલામાંથી 8 ફરમાન મુબારક છે. 20, 45, 51, 63, 64, 65, 125, 160 એ ફરમાન મુબારક વારા પરથી વાંચવા માટે ગુજરાતી અને ઉર્દુમાં વારા આપવામાં આવશે. તો અને જેને 300 ફરમાન મુબારકના અંદર ખુદાવી હજરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સૈના ફરમાન યાદ કર્યા છે, જ્યારે અમે ફરમાન માટે મોઢું ઉગાડીએ છીએ ત્યાંથી લઈને બીજી ફરજો ઉપરાંત એ અને 33 કલામ યાદ કર્યા છે. તો આ બે ચીજો માટે, ફરમાન વાંચવા માટે અને યાદ કર્યા હોય બોલવા માટે લોકો વારા લેવા માટે આગળ આવે તો એ લોકો વારો લે. તો એના માટે તમે મુનિરાબેનને ફોન કરી શકો છો. અમેરિકા એટલાન્ટાનો નંબર છે મુનિરાબેનનો. એમનો નંબર છે 470-808-8078.
મુનિરાબેનનો અમેરિકાનો નંબર છે, તો જે અમેરિકા રહે છે ડાયરેક્ટ ફોન કરી શકે છે. અમેરિકાના બહાર છે એ લોકો વોટ્સઅપ થી ફોન લગાવે. નંબર છે 470-808-8078. તો આ બહુ મોટી ખિદમત છે. મૌલાએ ફરમાયું કલામમાં કે સો પढ़ो, सीखो, सुनो और सुनाओ, यूं मौला ने हुक्म फरमाया. તો આ કાલિશા બાબા ફરમાયું કે ઇલમ વાંચવું, સંભળાવવું, બોલવું આ બધું ઇબાદત છે. બરાબર. તો આપણે આ ઇબાદતના અંદર બહુ રાજી ખુશીથી સામેલ થઈએ. અને કરીમ આઝરીમાં મેં ફરમાયું કે તમારામાંથી દરેક જણ થોડી શુભેચ્છા દાખવે, થોડી હિંમત કરે તો આ જમાતને આગળ નજર કરતી જમાત તરીકે જોઈ શકાય છે. તો દરેક જણ પાસે મૌલાએ બતાવી કે દરેક જણ થોડી શુભેચ્છા દાખવે, થોડી હિંમત કરે તો આ જમાતને આગળ નજર કરતી જમાત તરીકે જોઈ શકીએ છીએ. તો એકી બંદગી દેખ દૂજા કરે, પલ પલ વધે કમાઈ. કે જે મિલો અને મિલાવો અને મિલી કર્યો કમાઈ. તો જે નવરોજના પ્રસંગે બી કરીમ આઝરીમાં મેં ફરમાયું કે તમે અત્યારે એ સ્થિતિમાં છો કે 1 વર્ષના અંદર તમે ઘણી બધી પ્રગતિ કરશો અને 10 વર્ષના અંદર તો તમે બહુ જ પ્રગતિ કરશો, પણ આ પ્રગતિનો આધાર અમારા ઉપર નહીં, તમારા ઉપર છે. મૌલાએ ફરમાયું મૌલા તો ઈચ્છે છે સગળી બાબતોમાં સત્ય માટેની ખોજ એ સગળું તમારા થકી છે. અમે વધુ ને વધુ કાર્ય કરવા માટે, વધુ જવાબદારી ઉપાડવા માટે રાજી છીએ. અને અમારા માટે આથી વધારે મહત્વનું કોઈ ચીજ નથી કે અમારા મુદ્દો માટે કામ કરવું અને એમાંથી અમને ખુશી મળે છે. તો મૌલા તો ઈચ્છે છે અને મૌલાની ઈચ્છાના અંદર આપણે સામેલ થઈએ. તો તમારામાંના દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવા જો બીજાઓને સહાય કરે છે તેઓને, અને જેઓએ પોતાના મઝહબ વિશે માહિતી મેળવવાની નેમ રાખી છે તેઓને અમે અમારા ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ. તો લોકો તમને રિક્વેસ્ટ કરું છે તમે આગળ આવો ફરમાન વાંચવા માટે, ગુજરાતી ઉર્દુમાં વારા લેવા માટે, અને ફરમાન કલામ યાદ કર્યા છે એ મોઢે બોલવા માટે આગળ આવો. કોઈ આપણે અમેરિકાના અંદર બહાર છે અને કોઈને સમય એડજસ્ટ થતો ના હોય, ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, શારજા, દુબઈ, અને આપણે હવે સોમવારથી ઇલમ મિજાલિસ 1.5 કલાકની રહેશે. તો ઇસ્ટરના 2:30 વાગે શરૂ થશે અને 4 વાગે પૂરી થશે. તો એમાં પ્રસ્તાવના અને પૂર્ણાહુતિ જે વંચાય છે આપણે ઇલમ મિજાલિસની શરૂઆત અને પાછળ, એમાં 1/2 કલાક થશે. અને મારા સિવાય જે બહેનો જે વાઇઝ કરે છે 6 જણા, તો મેં એમને કીધું છે કે હવે હોમવર્ક આપવામાં નહીં આવે, પણ તમે પોતે વિષય તૈયાર કરો અને તમે વાઇઝ તૈયાર કરો. તો એમાંથી કોઈ વાઇઝ કરવા તૈયાર થશે તો આપણે 1.5 કલાકમાં કેવી રીતે કરશું કે 1/2 કલાક પ્રસ્તાવના અને પૂર્ણાહુતિમાં થશે, 1/2 કલાક વાઇઝમાં થશે, અને 15 મિનિટ રૂહાની સમજણના ફરમાન ગુજરાતી ઉર્દુમાં વાંચવામાં આવશે, અને 15 મિનિટ જેને ફરમાન કલામ યાદ કર્યા છે, વારો લીધો હશે, એ મોઢે બોલશે. અને હું શુક્રવારે વાઇઝ કરીશ ઇન્શાઅલ્લાહ 1.5 કલાક. તો આપણે આ કાર્યના અંદર આગળ આવીએ. જે બહારગામ રહે છે અને સમય એડજસ્ટ થતો નથી, તો 1.5 કલાક ઇલમ મિજાલિસનો છે, તો તમે મુનિરાબેનને રિક્વેસ્ટ કરશો કે મારે ઇલમ મિજાલિસની શરૂઆતના અંદર જ મારે ફરમાન વાંચવા છે, અથવા યાદ કર્યા છે બોલવા છે, અથવા વચમાં બોલવા છે, અથવા છેલ્લે બોલવા છે. તો એ ખરેખર તમને સમયની તકલીફ હશે તો મુનિરાબેન તમને એમાં હેલ્પ કરશે. અને બીજું એનાઉન્સમેન્ટ એ લોકો માટે છે કે અગર કોઈ પણ રીતે તમને સમય એડજસ્ટ થતો નથી તો એવા લોકોને જ, બધાને નહીં, એવા લોકો એ ફરમાન જે મોઢે કર્યા છે એ પોતાનું રેકોર્ડિંગ કરે અને મુનિરાબેનને મોકલાવે. પણ આપણે કોશિશ કરીએ કે આપણે આપણા કાર્યના અંદર ક્વોલિટી લાવીએ, પ્રેક્ટિસ કરીએ. તો આપણે ફરમાન યાદ કરીએ તો બહુ ઉતાવળ ના કરીએ, એક ફરમાન યાદ કરીએ પણ પરફેક્ટ યાદ કરીએ. જ્યાર સુધી એક ફરમાન આપણને બરાબર યાદ ના થઈ જાય ત્યાર સુધી બીજું ફરમાન આપણે હાથમાં ના લઈએ યાદ કરવા માટે. આપણે અગર ઉતાવળ કરશું અને જ્યારે યાદ કરવા જશું ઝડપથી તો પછી શક્ય છે કે દરેક ફરમાન મુબારકના અંદર ભૂલો પડશે. બરાબર. તો આપણે બહુ ધીરે ધીરે, બહુ પ્યારથી જેટલું બી યાદ કરીએ બરાબર યાદ કરીએ. અને મૌલા ચોક્કસ, ખુદા તો નિયત ઓર દિલ દેખે, આપણે નિયત અને દિલ જોઈ રહ્યો છે અને આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છે, તો મૌલા જરૂર એના અંદર કામયાબી આપશે. બરાબર. તો એક આ એનાઉન્સમેન્ટ હતું. બીજું થોડું એનાઉન્સમેન્ટ હતું, તો આપણે જરા ધ્યાનથી સાંભળીએ. તો થોડી સેન્સિટિવ મેટર છે, કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી,
પણ હમણાં થોડા છેલ્લા 1-2 મહિનાના અંદર મને અમુક લોકોએ મને એક વોટ્સઅપ મોકલ્યું હતું, બે 3 વખતે મોકલ્યું. તો કોઈ આપણા ઇલમ ગ્રુપનું નામ લઈને એક રેડી ડ્રાફ્ટ બનાવે છે. સારી છે નિયત અને બધું, ડ્રાફ્ટ સારો છે, પણ હું ખુલાસો કરવા માંગુ છું કે હું કે મારી સાથે ઇલમ મિજાલિસમાં જે કાર્ય કરી રહ્યા છે એ લોકો આ નથી કરી રહ્યા, કોઈ બીજું કરી રહ્યું છે. તો એ ડ્રાફ્ટના અંદર શું બતાવવામાં આવે છે કે રૂહાની ઇલ્મ સમજવા માટે, હાંસલ કરવા માટે તમે હ્યુસ્ટનનો આ નંબર છે, એ નંબર તમે જોઈન કરો, મ્યુટ કરો અને સાંભળો. અને પછી ઘણા મેસેજના અંદર એમ બી છે કે તમે આ મેસેજ 10 જણાને મોકલાવશો તો તમારી મુશ્કેલ આસાન થશે અને તમારી નેક ઉમેદો પૂરી થશે. ચલો, મોકલવાળાની ઈરાદો બહુ નેક છે કે કોઈ રૂહાની સમજણ હાંસલ કરે અને લોકોની મુશ્કેલ આસાન થાય અને આ ઇલમ હાંસલ થાય, નેક ઉમેદો પૂરી થાય. પણ હું તમને એક બાબત સ્પષ્ટ કરું છું કે આપણી ઇલમ મિજાલિસના અંદર હવે ઇલમના 3 ગ્રુપો છે અને માશાઅલ્લાહ બહુ સંખ્યા બી બહુ સારી છે. પણ હું અને મારા સાથે જે કાર્ય કરી રહ્યા છે મૌલાની મહેરબાની છે ઇલમ મિજાલિસનું, અમે આ ચીજ નથી કરતા આ રીતે ડ્રાફ્ટ બનાવવાનું. આપણું જે બી છે ને એ હું ઇલમ મિજાલિસના અંદર એનાઉન્સ કરું છું, અથવા આપણે મંડે ટુ ફ્રાઈડે આપણે ઇલમ મિજાલિસમાં એનાઉન્સ કરીએ છીએ, અથવા આપણું જે ઇલમ ગ્રુપ છે વોટ્સએપ એના અંદર આપણે મૂકીએ છીએ, રાઈટ. તો આ ચીજ અમારા તરફથી નથી. તો આના અંદર એક બીજી મુશ્કેલી શું છે, અગર આ રીતે કોઈ ડ્રાફ્ટ બનાવે છે અને એના અંદર એમ નંબર આપે છે કે આ નંબર તમે જોઈન કરો, મ્યુટ કરો અને સાંભળો, તો એના અંદર એક પ્રોબ્લેમ એ થઈ શકે છે કે દાખલા તરીકે અમેરિકાના બહાર અગર આ કોઈ નંબર ડાયરેક્ટ લગાવી દે છે તો પછી એને બહુ મોટો ચાર્જ થાય છે સેલફોનના અંદર, બરાબર. પણ આપણે એ રીતે નથી. આપણા ઇલમ ગ્રુપના અંદર એક નંબર આપ્યો છે, એ અમેરિકા માટે છે, અમેરિકાના મેમ્બરો એ લગાવશે, એમના માટે છે, એમને કોઈ ચાર્જ નહીં થાય. બીજી આપણે અમેરિકાના બહાર ભાઈઓ અને બહેનોને ઇલમ સાંભળવું હોય તો એમના માટે એક લિંક આપી છે, એ લિંકથી તમે જોઈન થાઓ તો તમને એક પેની બી, એક પૈસો બી તમને ખર્ચ નહીં થાય, તો એ ફ્રી ઓફ ચાર્જ છે. તો આ જે ડ્રાફ્ટ જેને બનાવ્યું છે એના અંદર અગર કોઈ લગાવે છે ડાયરેક્ટ તો પછી આ રીતે થઈ શકે છે, રાઈટ, કે મુશ્કેલી પેદા થાય છે. તો જેને બી બનાવી છે તો એમની નિયત મૌલા કબૂલ કરે છે કે તમે સારી નિયતથી કર્યું છે, તમારો આભાર. પણ મહેરબાની કરીને આ રીતે તમે નહીં બનાવો ડ્રાફ્ટ, તો કે આનાથી બધી મૂંઝવણો અને ગેરસમજણો થાય છે અને આપણે કહીએ છીએ કે આ ચીજ તમે 10 માણસોને મોકલાવો તો તમારી મુશ્કેલી દૂર થશે. તો કોઈએ 10 માણસોને મોકલાવી અને કોઈની મુશ્કેલી દૂર ના થઈ તો પછી એનો જવાબદાર કોણ છે? તો પ્લીઝ મહેરબાની કરીને હું રિક્વેસ્ટ કરી છું હાથ જોડીને કે કોઈ આવું કરતું હોય તો પ્લીઝ ના કરે. અગર તમારી જાણમાં કોઈ આવું હોય ને તમને કોઈ આ મોકલે તો એમને પ્યારથી કહો તમે પ્લીઝ આમ ના કરો, કે એ તો જે કરવું હશે એ કરીમભાઈ અને એમની સાથે કરવાવાળા ઇલમ મિજાલિસના અંદર અને એમના વોટ્સએપ ગ્રુપના અંદર કરશે, બરાબર. બીજું શું છે કે મેં પહેલા બી બહુ પહેલા જાણ કરી હતી, લગભગ 6-1 મહિના પહેલા, કે મારો જે વોટ્સએપનો ફોટો છે એ કોઈ યુઝ કરે છે અને પછી લોકોને એમ મેસેજ આવ્યા હતા કે મેં નવું ઇલમ ગ્રુપ બનાવ્યું છે તો તમે આ નંબરથી જોઈન થાવ, રાઈટ. તો ત્યારે મેં એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું હતું ને ઇલમ ગ્રુપના અંદર બી મેસેજ નાખ્યો હતો કે આ મારા તરફથી નથી, તો તમે આના અંદર એ ચીજના અંદર તમે ધ્યાનમાં નહીં લેતા, તો એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો હતો, રાઈટ. તો હવે અત્યારે નવું હમણાં થોડા દિવસથી મને જાણવા આવ્યું છે, 2-3 જણાએ મને કીધું કે મારો કોઈ વોટ્સએપના અંદર મારો જે પ્રોફાઇલ પિક્ચર છે, મારો ફોટો, એ કોઈ યુઝ કરે છે તો એના અંદર નામ કોઈ બીજું હોય છે, મારું નામ નથી હોતું પણ ફોટો મારો હોય છે, અને એના અંદર એ થોડું ધીરે ધીરે વાતચીત કરે છે, ટેસ્ટ કરે છે, આલી મદદ મૌલાની મદદ કરીને આ છે, અને પછી પૈસાની માંગણી કરે છે. તો અગર કોઈને આ તકલીફ પડી હોય તો હું માફી માંગુ છું, પણ આ મેં નથી કર્યું અથવા મારી સાથે કામ કરવાવાળો કોઈએ નથી કર્યું. તો આ કોઈ મારો ફોટો યુઝ કરીને આ રીતે કરી રહ્યું છે. તો અગર તમારા પર વોટ્સએપ પર આ રીતે કોઈ મેસેજ આવે છે કોઈ બી, ઓકે, કારણ કે આ આપણા ગ્રુપ પૂરતું નથી, આખી દુનિયાના અંદર આ ચાલે છે, તમને બધાને ખબર છે. કે તો આપણે થોડા સજાગ રહીએ કે આપણે જે નંબર આપણા કોલ લિસ્ટના અંદર એડ ના કર્યો હોય એ નંબર આવે તો આપણે ઉપાડીએ નહીં. અગર કોઈ જેન્યુઅન માણસ હશે તો મેસેજ છોડશે, વોઇસમેલ છોડશે, આપણને જાણ કરશે, બરાબર. હવે વોટ્સએપ પર મારો ફોટો આવે છે એટલે લોકોને એમ થાય છે કે કરીમભાઈ છે, રાઈટ. પણ તમે શું કરો કે પહેલા નામ જુઓ, એ ફોટા સાથે તમે મારા નામથી તમે તમારા વોટ્સએપના અંદર એડ કર્યું હશે, રાઈટ.
કે કરીમભાઈ મોમીન કે કરીમ મોમીન કે કરીમ સર કે ગમે છે, રાઈટ? તો એનાથી ખાતરી થાય છે કે ફોટો કરીમભાઈનો છે પણ કરીમભાઈ નથી. અથવા તમે એનો જવાબ નહીં આપો, તમે એના પર તમે નંબર જોશો તો તમને ખબર પડશે કે મારો